ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಒಬ್ಬರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಈ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ MLA ಅವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹೋಗ್ಲಿ, XMLAಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮಗ್ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. MP ಬಂದಿದ್ರಾ? ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಇದೆಯಾ ಮನುಷ್ಯತ್ವ? My dear contractor brothers, I should give one brush up to all over Indian people. In those days when India had taken the RBI World Bank membership, that time the KGF, BGML and the assets of the KGF has given as a surety for entire India. Our place is a such place, it is known in the entire world. My KGF people is a people who has sacrificed their life in the freedom fighting from the First World War till today. Each and every person is taking the benefit of my KGF people. My KGF people is not less than anybody else. Mr. Management, you take each and every example of the KGF people from tip to bottom. The person who is leading the doctor, the person is belongs to our BGML area. The person who has identified the medicine for cancer in medical science, they have given the medicine. The person who has first prepared the medicine for the cancer people from the Indian doctor, that person is belongs to KGF. The person who has introduced that medicine is not an employer's son, he is an employee's son. The person who has worked under BGML, he sacrificed his blood, and each and every point of his blood is for the KGF people's blood only. Why the government is not giving any opportunity to my KGF peoples? First, they should aware what is KGF, what is KGF people, how they have sacrificed their entire life for the sake of India. And also I'll request the management, the people who are not so easy to say that the KGF people does not have any guts. My KGF people is having the guts. They will take this matter from KGF to Delhi. Even they will take this matter to Geneva also for their right cause, not for the wrong cause. I thank all the contract laborers. You have given me the opportunity to say a few words about my place where I have born and brought up. Even I thank my school teachers. Those have given me this courage to speak these words in front of you. Jai Bharat, Jai Karnataka. Not only co-workers, political leaders வந்து கோஆப்ரேஷன் கம்யூனிஸ்ட் ஆச்சே அவங்க பண்ணுங்கிறாங்கன்னு இருக்கக்கூடாது.
பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் எல்லாம் வரணும், உங்களுக்கு கோரிக்கை கேட்கணும், மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு உட்காந்து பேசி அது ஒரு முடிவு கொண்டு வரணும். அந்த முடிவு உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆகணும். நான் கடவுளை வேண்டி எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த இந்த இதுக்கு நான் நன்றி கூறி முடிக்கிறேன். நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அடுத்து உங்கள் சங்கத்தின் சார்பாக இவர்களுக்கு ஒரு நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். கேஜிஎஃப் லாயர்ஸ் அசோசியேஷன் வந்து இந்த 4வது நாளான போராட்டத்துக்கு நமக்கு ஆதரவு தந்து இங்க வந்திருக்காங்க. அதோடைய தலைவர் ராஜ்கோபால் கவுடா அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கணும். அவர்கள் பேசும்போது நமக்காக கேஜிஎஃப் பந்து பண்ற அளவுக்கு பேசிக்கிறாரு. அரசியல்வாதிகள் விமர்சனம் பண்ணி பேசிக்கிறாங்க வராதனால. அதனால இதெல்லாம் வந்து அந்த அரசியல்வாதிகள் ரீச் ஆகணும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுன்னா அவருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக்கணும். அதே போல வைஸ் பிரசிடென்ட் மணிவண்ணன் சார் அவர்கள் தங்கவயல் வரலாறே நம்ம கண்ணு முன்னாடி ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி எடுத்துட்டு வந்து போயிட்டாரு. PS மணி காலத்துல சௌரிதாஸ், VM கோவிந்தன், KS வாசன் மிகப்பெரிய தலைவர்கள் பத்தி எல்லாம் பேசி நம்ம போராட்டத்தை இன்னும் கொஞ்சம் உற்சாகப்படுத்த அளவுக்கு பேசினார். அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிக்கணும். அதே போல KC நாகராஜ் அவர்களுக்கு ஜெனரல் செக்ரட்டரி, அவரும் நமக்கு இந்த போராட்டத்துக்கு அந்த அசோசியேஷன் மூலியமா ஆதரவு கொடுத்தது அவருக்கும் நம்ம நன்றி தெரிவிக்கணும். அதே போல மகேந்திரன் அவரு ரொம்ப அருமையா பேசினார். பெம்பல் கட்டும் போது யாரும் இல்ல, இந்த BJML ஓபன் ஆகும் போது யாரும் இல்லைன்னு. கேஜிஎஃப் ஜனங்க மண்ணை கொடுத்தாலே பொண்ணா ஆக்குறோம். இந்த மாதிரி கம்பெனி நம்ம வளர்த்து வச்சு யாரோ ஒருத்தர் வேலை செய்யறதுக்கு நம்ம பண்றோம். அதுக்காக நமக்காக இங்க உயிரும் கொடுக்குறேன்னு சொன்னாரு நம்ம தலைவர் ஒருத்தர். இந்த லாயர் அசோசியேஷனுக்கு உங்களுடைய சார்பாக கோஆர்டினேஷன் சார்பாகவும் நான் மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். அதே போல இந்த பர்மிஷனுக்காக நம்மளுடைய காம்ரேட், அதே போல இந்த அனல் பறக்கும் பேச்சியில உலக அளவில் உலகப்போர் முதல் உலகப்போர் வரைக்கும் எடுத்துன்னு போயிட்டு ஒரு தொழிலாளருடைய மகன் ஒரு மருத்துவ உலகத்தில் சாதித்தது எப்படி என்று உங்க மத்தியில் உரையாற்றி நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உற்சாகத்தை கொடுத்த மேடம்க்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும். அதே போல நமக்கு ஸ்பெஷலா இந்த நவ கர்நாடகா ரಕ್ಷಣೆ ವೇದಿಕೆ அவர்களுக்கும் தன்யவாதங்களும். இந்த இடத்துக்கான பர்மிஷன் வாங்கி கொடுத்த தோழர் லாயர் ஜோதி பாஸ் அவர்களுக்கும் இந்த கோஆர்டினேஷன் கமிட்டியின் சார்பாக நன்றி தெரிவிக்கிறேன். தேங்க்யூ. நம்ம பந்தல் போட்டதுமே நம்ம போராட்டம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து இவங்க தான் நம்ம கூட நின்றுது. முதல் ஆதரவு இவங்க தான். நாங்க போய் நின்றுமே டைமுக்கு நேர காலம் பார்க்காம நைட்டு நம்ம மணிவண்ணன் சார் சொன்னாரு, நானு நம்ம டேர் பாபு வினோத் எல்லாம் கோபால்கவுடா சார் வீட்டுக்கும் அவரையும் மணிவண்ணன் சார் அவரையும் போய் நேரில் சந்திக்க போனோம். ஃபர்ஸ்ட் மணிவண்ணன் சார் வீட்டுக்கு போனோம். இந்த மாதிரி பப்ளிக் மீட்டிங் பர்மிஷன் ஒரு ப்ராப்ளம் இம்மீடியட்டா சால்வ் பண்ணி அவர் வந்து பிரசிடென்ட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி 2 பேரும் பேசி நாளைக்கு காலையில் நீங்க பர்மிஷன் ரெடியா இருக்கும், நாங்க வரோம், நேரடியா பேசுறோம், நாளைக்கு சாயந்தரம் உங்களுக்கு மீட்டிங் 100% நடக்கும், அதுக்கு நாங்க உறுதி அப்படின்னு சொல்லி உடனே அதை நிறைவேற்றி கொடுத்தது இந்த லாயர் அசோசியேஷன் சார்பாக அவங்க வந்து நம்ம கூட நின்றாங்க. அதே மாதிரி இந்த போராட்டம் இங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்த போது நம்ம கோபால்கவுடா சார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாக்கிங் போயிட்டு வந்தாருன்னு நினைக்கிறேன். வந்து இம்மிடியேட்டா நின்று நீங்க ஆரம்பிங்க, எங்க சங்கம் உங்க கூட நிற்கும், எந்த பயமும் இல்லாத நீங்க ஆரம்பிங்க, லாயர் அசோசியேஷன் உங்க கூட இருக்கும் நான் சொன்னாரு. அதுக்கு முதல்ல நம்ம நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி இப்போ கர்நாடகா பந்து பண்றதுக்கும் கோலார் டிஸ்ட்ரிக்ட் பந்து பண்றதுக்கும் தாலுக் பந்து பண்றதுக்கும் அவங்க கையில சக்தி இருக்குது. ஏன்னா நவ கர்நாடகா ரಕ್ಷಣೆ ವೇದಿಕೆ அவங்க மனசு வச்சா, லாயர் அசோசியேஷன் மனசு வச்சா எல்லாமே நடக்கும். ஏன்னா லா அவங்க கையில இருக்குது. அந்த லா வணிகம் அவங்களுக்கு தெரியும், நிமிடம் தெரியும். அதனால இந்த லாயர் அசோசியேஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஆதரிச்சது மிகப்பெரிய உற்சாகம், பலம். இதை வந்து இந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுங்க, நன்றி தெரிவிச்சுங்க. இன்னும் இந்த போராட்டம் முடிகிற வரைக்கும் அவங்க ஆதரவு நம்மளுக்கு வேணும். அவங்க ஆதரிக்கிறேன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இந்த நேரத்தில் வந்து அவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கின்னு மீண்டும் நாங்கள் திரும்பி உங்க கையில வருவோம். உங்க ஆதரவு எங்களுக்கு தேவைன்னு தெரிவிச்சுங்க, நன்றி தெரிவிச்சு முடிச்சுக்கணும்.